कि खालिस्तान की कायमी तो बिना साडा कोई मसला हल नहीं होना। ये निक्कियां निक्कियां जड़ियां अलामतां जड़ियां सानू एक तो बाद एक फेस हुंदियां ने, ये उस गुलामी दियां निशानियां ने। साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह 7 ते 9 साल दे साहिबजादे गुरु के माता गुजरी जी की शहादत। हुण इस नूं ना वो सिखां दे दिलां चों कढ सकदे ने, ना इस दे विच कोई होर हिंदू तवी रंग भर सकदे सी। उन्हां ने पहलां तां उन्हां दी साहिबजादियां दी शहादत नूं जदों मोदी ने ऐलान कीता सालाना वीर बाल दिवस बनावांगे। अपने माइथोलॉजिकल रामलीला ते दूजा जिहदे झाकियां कढदे ने ते दूजे किन्नियां स्कूलों दे विच केरला तो लैके कईयां 'च आया कि जी बच्चे जिहड़े ने वो साहिबजादे बन के उस ड्रैस दे विच आके उन्हां ने वो झांकी जिहनूं झाकी और वो स्वांग रचिया उन्हां दा। पंजाब सरकार पंजाब दी एक पासे ये सी कि जी बाकी स्वांग रचण दा जां दूजा फिर होया जी साउथ वालियां नूं पता नहीं, महाराष्ट्र वालियां ने अपने वल्लों तो उन्होंने इस दिन नूं याद किया। पर हुण पंजाब स्टेट चाइल्ड वैलफेयर कौंसल उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि पंजाब दे सारे स्कूलों दे विच 5 ਤੋਂ 8 साल की उम्र के बच्चे वीर बाल दिवस मनाउणगे। उस दे विच जिहड़ा स्पैशल फैंसी ड्रैस मुकाबले कंपीटीशन फैंसी ड्रैस। हुण फैंसी ड्रैस च उत्थे किसी ने सरूपनखा ते सीता ते जिहड़ा वो कौशल्या बन के तो नहीं होना। की होएगा फैंसी ड्रैस के थल्ले? उही साहिबजादियां दा जिहड़ा रवायती जिहड़ा साडियां यादां जदों असीं गुरु के साहिबजादे और उन्हां दे दमाले उन्हां दा हुण वो तुसीं किहनूं रोकोगे? शबद भजन गायन कंपीटीशन, शबद ऑबलीक भजन, वो तुसी शबद नूं ले आओ मीराबाई ते सूरदास दे बराबर। यही एसिमिलेशन मल्टीपल चैलेंजेस जड़े ने और मकसद यही है कि भी इन्वेंट न्यू कल्चर, क्रिएट न्यू हिस्टरी और ये एसिमिलेशन की जज्ब करके मारना, डेथ किस जड़ी है वो ये सारा यतन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज। मैं थोड़ी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 साथ दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੱਧੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਨੱਖੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾਬ ਅਰਜ਼। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब अज 3 दसंबर 2025 भी मगर नानक शाही संमत 557 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला अपन दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते परा दिंदा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ, ਬਲਫਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसी TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ TV 84 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184। ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ
ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 5 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰੀ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ TV 84 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ TV 84 ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਸਕ ਵਟ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਫॉर ਅਸ, ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਸਕ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਫॉर ਦ ਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਢਿਮਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਮਬੈਸੇ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਤਹਿ ਨਿੰਦਾ ਜਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ, ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਲੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ, ਰੈਲੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 2 ਵੇਲੇ ਸਚਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਆਰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੈਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 600-700 ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗਾੜੀ ਗਲੋਚ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ WhatsApp ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਬਰ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦੇ हैं झूठी या सच्ची वो उन तक पहुंच जाती है, फिर उसका मुकाबला कौन कर सकता है। सो ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਲਿਆ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਇਮੇਜਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਇਮੇਜਸ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਫੋਲੋਅਰ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਖੁਦ AI ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ CEO ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, TV 84 ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ TV 84 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ VPN ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਜਾਂ YouTube ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000-1200 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਊਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। TV 84 ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਾ 2026 ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਚਕੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 to 1 ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਵੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਮੈਟਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਟਾਲ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿੱਥੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਯਤਨ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨਬਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਊਟਰੀਚ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨਬਰਾ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਫੇਅਰ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਟਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਥਿੰਕਰ ਰਾਈਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੋਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ towards liquidation of a people is to destroy its books, its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle is of memory against forgetting. ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਕੌਮ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਲਚਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਸਟਰੋਏ ਇਟਸ ਬੁੱਕਸ, ਇਟਸ ਕਲਚਰ, ਇਟਸ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਹੈਵ ਸਮਬਡੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਘੜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਤਾਜ ਵਰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਿਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਜ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟੂਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾਈ ਰੂਪ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਪੱਗ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਐਂਕਰ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ कि सिखों को हम सबक सिखा रहे हैं। ये कहते थे ना पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई सिख के बिना बन ही नहीं सकता, बना दिया ना हमने, जिसके ना सिर पे बाल है, ना दाढ़ी है और ना दूसरा पगड़ी बांध दी, वो सिख तो है ही नहीं है, बना दिया। अब आगे आपको बताएंगे कि हमें क्या। सो मतलब ये है भी तुसी हौली 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 तुहाडा जिहड़ा एक तुसी पैरामीटर बनाया हुंदा है
ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਕਰੈਕ ਕੋਕੇਨ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਵੇਲਿਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਰੈਕ ਕੋਕੇਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ, ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਰੈਤੀਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ RSS ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਗਪੁਰ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦਰਜਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 72 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਕੋਈ IAS ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੋਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਅਟੈਕ ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਸਰਵਿੰਗ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਔਰ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ RSS ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ RSS ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ RSS ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਵਰਕਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਈਦਰ ਐਸਿਮੀਲੇਟ ਔਰ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਐਨਾਹੀਲੇਟ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜਾ DGP ਯਾਦਵ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 325 ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ, ਕਾਲਕਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਵਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਲਾਮੀ, ਅਧੀਨਗੀ, ਧਮਕੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਨਾਲ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹਦੇ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝਾਂਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਕੀ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਫ, ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਥਲੀ ਵੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਊਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਹੀ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ। ਹੁਣ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੂਪਨਖਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ? ਉਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ? ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਆਫ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਇਸ਼ੂਡ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਫॉर ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 2025। ਹੁਣ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 2025 ਇੰਸਟਰਕਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਏ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਏਜਡ ਬਿਟਵੀਨ 5 and 8। ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਅਦਰ ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰਸ
ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਿੱਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਗਾਇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਸ਼ਬਦ ਓਬਲੀਕ ਭਜਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹੀ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਸੰਘੀ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮਜਾਤ ਜਨਸੰਘੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁਰ ਮਨਾਏ, ਫਿਰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਈ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤੇ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟ ਨਿਊ ਕਲਚਰ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਹਿਸਟਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਡੈਥ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।